ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର 80 ମାର୍କର ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଛି 80 ମାର୍କର। ତ ବୁଝେଇଲା ତ VST ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 80 ମାର୍କ ତ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କ'ଣ ସେତେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝେଇଲା। तो चलो आम स्टार्ट करवा। वीडियो देखा पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को दबाइदेव नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करदेव। समस्त जय जगन्नाथ, जय श्री राम, राधे राधे। तो पिला माने कौन देछि मातृभाषा समय तो जानती समय 3 घंटा। तो 10 तो समय कईटा जीव 10 गोटे तो समय 3 घंटा पूर्ण संख्या 80। तो 80 मार्क तो पिला माने 3 घंटा रे तो करथिले 100। तो 80 माने आराम रे तमे कोना भलसे लेखिकी करी पारिबो। तो प्रबंध विभाग आसिला 5टा MCQ आलोचना करिबा। काहार स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रसव सृष्टि करछि। काहार स्निग्ध कज्जल कांति बारिबाह, प्रकृति, दूरबंधु, अलकापुरी। काहार पिला माने ना बारिबाह, काहार ना बारिबाह। नेक्स्ट लोक प्रतिनिधि मनोनयन गणतंत्र कौन? मेरुदंड, सार्थकता, ईश्वर, भगवान। कौन ना लोक प्रतिनिधि मनोनयन होचंती गणतंत्र मेरुदंड। नेक्स्ट गणतंत्र शासन ही डैश शासन एथिरे संदेह नहीं। श्रेष्ठ, कनिष्ठ, अदरकारी, दरकारी। गणतंत्र शासन कौन ना गणतंत्र शासन ही श्रेष्ठ शासन एथिरे संदेह नहीं। नेक्स्ट आगे मैट्रिकुलेशन पास करी लोके क्यों काम चलाई देउथिले? बीडीओ, तहसीलदार, पोलियो, मैजिस्ट्रेट। आगे मैट्रिकुलेशन पास करी लोके क्यों काम चलाई देउथिले पिला माने ना मैजिस्ट्रेट। क्यों काम ना मैजिस्ट्रेट काम चलाई देउथिले। नेक्स्ट पड़िया भूई रे फसल बुणिले किए चरी जानती? किए चरी जानती? पोक, कखारू, महिषी, गोरु। पड़िया भूई रे फसल बुणिले किए ना गोरु चरी जानती। तापर 1 मार्किया काहा बଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା? କାହା ବଳରେ ନା ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କିପରି କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ନା ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन वर्तमान शिक्षा डिग्री संपर्क रे आउटसाइड मत कौन? वर्तमान शिक्षा डिग्री समान प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता रे प्राबंधिक गोलक बिहारी धड़। आउटसाइड कहचंती जे बंगला भाषा रे अनेक लोक MA करी प्रथम श्रेणी पाउछंती किंतु सही प्रथम श्रेणी किछि मूल्य नथिबारु अधिकांश डिफिल और परवर्ती समय डीलटी करूछंती कारण शिक्षार मान कमुथिबारु सेपरी करिबा उचित व्यतीत कोन आ अन्य किछि उपाय नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला? गोसाई महाराज सप्रतिभ होई सारिया परे पाण को कौन कहितिला? तो पाण को कौन कहितिले ना प्रबंध 3 तुंड रे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा। गोसाई महाराज पाण को प्रथमे देखि डरी जाइतिले भी परे सप्रतिभ होई पाण को कहितिले कोन हइरे पाणु सतरे कोन 60 वर्ष न पुरिले तम मानकर बुद्धि हुए नहीं। छेली किए कुकुर किए तू चिन्हि पारुनु? जजमान छेलीटिए दान कले सांगरे आनिला बेलकु से भिडियोटारी होइतिला सेति पई बोही नेई जाउछ। तापरे गोपबंधुଙ୍କ रूपचित्र प्रदान कर ना विषय ना पुष्पपुर वर्षा बरणर लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। प्राबंधिक उत्कलमणि गोपबंधुଙ୍କର जीवन और कर्ममय साधना को अति सूचनात्मक अनुशीलनात्मक भाव प्रकाश करिसेंती। गोपबंधुर रूपचित्र दे से कहिसेंती से थिले सुश्रुल अश्रुल खर्बक्षम मनुष्य जे कि बकुल बनरे कुटीर रचि वन विद्यालय गठन करी ओडिशार भविष्यत गठन करिवार संकल्प नेइथिले। तापरे 3 मार्किया
ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ କଣ? ନା ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ କଣ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସାଧୁତା ନଥିଲା ତାହା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍କଳ ନା ବିଷୟ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣର ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଯଦି ଏକ କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି କମଳର କେଶର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। କାରଣ ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି, ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିତା ବିଭାଗ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କଣ ସରିଯାଏ? ବଳ, ଆୟୁ, ଧନ, ଯୌବନ। କଣ ସରିଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଆୟୁ। ଭଙ୍ଗା ମଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳ ଦେବତା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତେପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଏଠାରେ ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ କଣ? ଲୁଗା, ଚାନ୍ଦୁଆ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। କଣ ନା ଆକାଶ। କଣ ନା ଆକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବରୋଧର ସମୟ କଣ ଥିଲା? ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଗୋଧୂଳି କାଳ, ରାତ୍ରି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଣ ନା ଅବରୋଧର ସମୟ କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର ସାଧନା? କୃଷର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନର, ଶିକ୍ଷାର, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର। କାହାର ସାଧନା? ନା କୃଷର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ମାର୍କିଆ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ନା ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର। କେଉଁ ବିଷୟ? ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର। ନେକ୍ସଟ, ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ? ନା ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ, ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଥିଲା? କବି ବଡପଣ, କବିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସିଂହ ସଦୃଶ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବହ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ସେମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଉଦାରପରଣ ହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି? ନା କବିତା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଣ ନା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସିଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୀଡା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପଚିତ୍ର କଣ? ନା କବିତା ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଥିବା ବେଳେ ଜେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ନୀଡ଼ ଫେରନ୍ତା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମୁଗ୍ଧକର ପାନ କରି ଜଣା ଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ି ତରୁ ଗିରିମାନ ମସ୍ତକରେ ହେମବର୍ଣ୍ଣର ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ, ଉଚ୍ଚତର ଗତି କିପରି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚତର ଗତି ନା କବି ହେଉଛି ବଡପଣ, କବିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବିତା ହେଉଛି ବଡପଣ।
ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ବଡପଣକୁ କବି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ବିଚାର ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନ୍ତି। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କଣ ନା ବରଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରି ସୀତା ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଦେୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ଲେଖିବ। ତାପରେ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କନ୍ୟା ଠିକ ହୋଇଥିଲା? କଟକ, କଲିକତା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର। କେଉଁଠି ଠିକ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା କଲିକତା। ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କେଉଁଠି କନ୍ୟା ଠିକ ହୋଇଥିଲା? ନା କଲିକତା। ନେକ୍ସଟ, ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ନାନ, ମୃତ୍ୟୁ। ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ନା ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ, ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ଅପର୍ଣ୍ଣା, ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, ହେମମାଳୀ। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହେମମାଳୀ। କଣ ନା ହେମମାଳୀ। ନେକ୍ସଟ, ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କେଉଁଥିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କେଉଁଥିରେ? ପଥର, ଲାଠି, ଚାବୁକ, ବନ୍ଧୁକ। କେଉଁଥିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ନା ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କେଉଁଥିରେ? ନା ଚାବୁକ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଚାବୁକରେ କଣ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶୈଶବ କେଉଁଠି କଟିଥିଲା? ବନାରସ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ। କେଉଁଠି କଟିଥିଲା? ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଶୈଶବ ବନାରସରେ କଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଂସ ଯୁଗଳ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ? ହଂସ ଯୁଗଳ ନା ହଂସ ଯୁଗଳ କଇଁଛର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା? କେଉଁ ପତାକା? ନା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁଲିସ ସାହେବଙ୍କ କଣ ହୁକୁମ ଥିଲା? କଣ ନା ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଣ ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଚୌରୀ ଚୌରା ବିପ୍ଳବ ପରେ ମନ୍ଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଥାନା କଚେରୀ ଆଦି ଘେରାଉ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସାହେବଙ୍କର ରାୟବାହାଦୁର ସୋମନାଥଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଥିଲା, ଦେଖ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ଭାରି ପାରିଲା ଲୋକ, ଅନେକ ବଡ ବଡ କଥା ତମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ଥାନା କଚେରୀ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ନେକ୍ସଟ, ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ବବୁର୍ଚିଖାନାରେ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବବୁର୍ଚିଖାନାରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ପଦୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଗୋବର କନାରେ ଲିପୁଥିଲା। ପଦୀ ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶିବା ଦେଖି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମାରୁଗଲା ବୋଲି କହି ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା। ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ଉଆ ଉଆ କହି ମୁହଁରେ ରୁମାଲ କଣ ଜାକି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଧାଇଁଲେ, ନହେଲେ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଗୋବର ଲିପା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧେଇଲା। ଏକାବେଳେ ଶିଶିଏ ଲେଭେଣ୍ଡର ଦେହ ଯାକ ଢାଳି ହୋଇ ସାଷ୍ଟାମ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଅଶୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା? କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଗଳ୍ପ ରୂପନାରାୟଣ ସାର, ଗାଳ୍ପିକ ଅକଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ବେତନର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର। ସେ ଥିଲେ ଭୀରୁ, ପରାନ୍ନଭୋଜୀ ଓ ନିରୀହ।
ମାତ୍ର ଅଶୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସାରା ପରିବାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରକ ଆଦେଶ ଦେବାର ଭାବ ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଅଶୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ 3 ମାର୍କିଆ କିନ୍ତୁ ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାତିଲ ରୀତିରେ କଣ ନା ଅତି ଚାତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧୁ। ଏହା କହି ସେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଏଥର ରାଜା କହିଲେ, ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ସେ ରାଜ ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଡାଲମଣ୍ଡିକୁ ଏକ ହତଶୀଳ ସଭ୍ୟତା ଡଷ୍ଟବିନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଓ ବନାରସରେ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଳ୍ପ ରୂପନୟନ ସାର, ଗାଳ୍ପିକ ଆଖିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡାଲମଣ୍ଡିକୁ ଏକ ହତଶୀଳ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସହସ୍ରାଧିକ ବାରଙ୍ଗାନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୂପ ପିଆସୀ ନାଗରିକ ଡାଲମଣ୍ଡିର ନିଜର ରୂପ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ବାରଙ୍ଗାନାମାନଙ୍କ ଆଖିର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ରାତ୍ରି ଆସେ ରତିକାନ୍ତ କାମୁଳି ନାରୀର ଶୋଧଶକ୍ତି ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବନାରସର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ କୋଳାହଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକର ଛଟାକୁ ଦେଖି ବନାରସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନା ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କବିତାଂଶ। ତ କବିତାଂଶ ପଢିବା। ଧର୍ମ ରଖିଛି ଧରି ଜଗତକୁ ଏତେ ଧର୍ମ ମଧୁର ମହୁ, ଜଡ଼ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଆଚାର ନିୟମ ଥୋଡ଼ା, ନ ପାଇଲି ଖୋଜି ଅଛି ଅବା ତହିଁ ଆଉ କହୁଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। ନଗରେ ନଗରେ ପଥେ ଜନପଦେ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ, ହାତ ବଢ଼ାଇଲି ଧରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁଛିଲି କେତେ କାହିଁ। ଦେଉଳ ଦେଖିଲି ଧର୍ମଜା ଅଛି ଗିର୍ଜାରେ ସେ ତ ଆନ, କିଏ ଅବା ଛେଳି କିଏ ପୁଣି ଗୋରୁ କାଟିବା ପାଇଁ କି ଥାନ। କିଛି ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ କହିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠାରେ ମଣିଷର ବେକ ମଣିଷର ପାଦରୁ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ କବି ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଥିଲା ଧର୍ମ। ତ କଣ ଧର୍ମ ଜଗତକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଧର୍ମ ଜଗତକୁ କଣ ନା ଧରି ରଖିଛି ଯୋଉ ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କବି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଜଡ଼ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଆଚାର ନିୟମ ଥୋଡ଼ା, ନ ପାଇଲି ଖୋଜି। କଣ ନା ଖୋଜିଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଚାଖିବାକୁ ଏତେ ଧର୍ମ ମଧୁର ମହୁ, ଜଡ଼ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଆଚାର ଧର୍ମ ଥୋଡ଼ା, ନ ପାଇଲି ଖୋଜି ଅଛି ଅବା ତହିଁ ଆଉ କେଉଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଜଡ଼ ଅକ୍ଷରେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଲେଖା ଯାଇଥିବାର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କବି କେଉଁଠାରେ ଧର୍ମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି? ଦେଖ, ନଗରେ ନଗରେ ପଥେ ଜନପଦେ ଧର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି ଧରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁଛିଲି କେତେ କାହିଁ। ମାନେ କୋଉଠି ନା ନଗର ରାସ୍ତା ଜନପଦ ମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କବି ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦେଉଳରେ ଓ ଗିର୍ଜାରେ କବି କେଉଁ ଧର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଉଳ ଓ ଗିର୍ଜାରେ ଦେଖ, ଦେଉଳ ଦେଖିଛି ଧର୍ମଜା ଅଛି ଗିର୍ଜାରେ ସେ ତ ଆନ, କିଏ ଅବା ଛେଳି କିଏ ପୁଣି ଗୋରୁ କାଟିବା ପାଇଁ କି ଥାନ। ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ନା ଦେଉଳ ଗିର୍ଜାରେ କବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧର୍ମଗୁରୁ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଧର୍ମଗୁରୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମଗୁରୁ ଦେଖ, ଧର୍ମଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠାରେ ମଣିଷର ବେକ ମଣିଷର ପାଦରୁ। ମାନେ ମଣିଷର ବେକ ଅର୍ଥାତ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବା ଏବଂ ପାଦରୁ ଅର୍ଥାତ ଧର୍ମର କଣ ନା ସୀମାକୁ ନ ଡେଇଁବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା, କଳା କାନ ବୁଲାଇବା, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ତୁଳସୀ, ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ।
तापर 1/3 1/3 को पढ़ा हबो त 1/3 ताको लिखिबो तापर तापर कौन देला ना दरखास्त पत्र लिखन दरखास्त लिखिबो कौन देछि ओमफेड व्यावसायिक संस्थार दुग्ध विक्रय प्रतिनिधि हेबा पई एक आवेदन पत्र माने तुम अंचल रे परिवेश प्रदूषण प्रतिकार पई आंचलिक कर्तृपक्ष को गोटे दरखास्त तापर 11टा एमसीक्यू निम्नोक्त मध्यरु तुलनात्मक रूढ़िटी बाछि लेख कौन बण बिछुआती आखि रखिबा कपाळ फाटिबा जोक परी लागिबा कौन हम पिला माने ना तुलनात्मक रूढ़िटी होची जोक परी लागिबा कौन ना जोक परी लागिबा नेक्स्ट ओडिया भाषा रे प्रचलित रूढ़ि प्रयोगर केतोटी धारा परिलिखित हुए 2टी 4टी 6टी 3टी केतोटी ना 3टी केतोटी ना 3टी नेक्स्ट केउटी कष्टसाध्य अर्थ प्रकाश करुवा एक रूढ़ि ओडियारू गजा अकल गुडुम कूपमंडूक काठिकर पाठ कौन हम ना काठिकर कष्टसाध्य होची काठिकर पाठ नेक्स्ट अतिशय भावरे दीप्त हेउथुवा कौन देदीप्यमान दीप्तिमंत दीप्तिवंत देदीप्यमान कौन हम ना देदीप्यमान कौन ना अतिशय भावरे दीप्त हेउथुवा देदीप्यमान नेक्स्ट भित्ति मूल दुआ भित्ति कौन लक्ष्य आरंभ लक्ष्य भय कौन हम पिला माने ना भय कौन ना भय द्वितीयत होची मूल दुआ खाली त होची कौन ना भय नेक्स्ट इति होची दीर्घ इति होची अतिवृष्टि अनावृष्टि हर्षे इति कौन शेष आरंभ इच्छा समाप्त करवा कौन ना शेष नेक्स्ट आविर्भावर विपरीत बोधक शब्दटी कौन तिरोधान तिरोभाव नाविर्भाव विभाव कौन हम ना तिरोधान कौन ना आविर्भावर तिरोधान नेक्स्ट आरोहण विपरीत बोधक शब्द कौन अवरोहण अवरोह नारोह नरह कौन हम ना अवरोहण कौन ना आरोहण अवरोहण जे सत्य कहे से कौन जे सत्य कहे से कौन सत्यवादी सत्या सतुआ सत्यवादक कौन ना जे सत्य कहे से होची सत्यवादी शुद्ध शब्दटी बाछि रखिबा आत्मा पुरुष आत्मपुरुष आत्मपुरुष आत्मपौरुष कौन हबो ना हेजबो आत्मपुरुष आत्मपुरुष आत्मा नु आत्मपुरुष सेमती शुद्ध शब्दटी बाछि लेखिबा दासरथी 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 को दासरथीटा हबो ना हबो कौन ना दासरथी हर्षे तो पिला माने एतला तमर 80 मार्क रो क्वेश्चन आंसर तो बहुत गुरुत्वपूर्ण देखो वीएसटी तो वीडियो भल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो रोजी धन्यवाद जय जगन्नाथ।